Good morning, students. Hi, very good morning, everyone. Good morning, students. Very good morning. Sorry for the delay. So there was some network issue, so I could not join the live immediately. I think today it is 15 minutes late. I would like to ask sorry for that. And without delaying much, let us start today's class. Very good morning. Very good morning. So Om Creation, Saujanya, Likita, Tanushree, Hashita, many are there. So happy to see so many students in the morning, that you all are eagerly waiting, that you all have that enthusiasm to learn for your examination to get good marks. That enthusiasm I can see by joining the live. Very good. Many students are there. Very good morning, Shailaja, Monica, Krishna, Bhuvan, Ravi, Vishwa, Jit. Many are there. Okay, very good morning to each and everyone. I think today you can see my background clearly and you all can hear my voice properly. Everyone, please reply that you are able to audible. That means you are able to hear my voice. So if it is clear, then I can start. If it is clear, then I will start. So you all are able to hear my voice. Yes, very good. Fine. So without delaying now, let me start the class. Starting today's class. So today I am dealing with the most expected and the frequently asked questions from the lesson life process in the examination. So by analyzing the questions, we will understand how to answer each and every important question which will be asked in the examination. Okay, so this will be definitely helping for your examination preparations. You all can analyze the question and you will also understand, like, if certain set of questions has been asked in the examination, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಚರಣ್ ಚಂದನನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ನಡನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ like use kannada in between the explanation, so that is what I'm going to follow here. Okay, fine. So ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೇ 2 ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. They have asked in 2020 public examination. Okay, they have asked that action of gastric juice and bile juice are complementary to each other for the efficient digestion in the human. Justify anta kelidru. Okay, action of gastric juice and also bile juice eradu kuda enagtide, they both are complementary. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ HCl ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಎಂಜೈಮ್, ಆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್?
ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿ ಫಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ HCl. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ the food coming from the stomach, okay, is already acidic because it is now in contact with the HCl. HCl ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ now it is in acidic. ಸೊ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್, the food has to become alkaline. Alkaline ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Alkaline is nothing but the base. Base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so Milana, you're asking a question. HCl will make the acidic media so that the pepsin, okay, this you're answering. Fine, very good Milana. Yes, HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ acidic medium ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್. ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಡ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಸ್ the action of gastric juice and the bile juice are complementary. That means they both are helping in the digestion of food in the humans. Not only in the humans, in many other multicellular organisms. So ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Please respond, children, that whether you have understood this concept or not. Did you understand this concept? Any doubts you have? Any doubts? Okay. Yes. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ I had checked by using other mobile. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, HCl ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಕೂಡ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ.
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Forms of food stored in the body of two organisms A and B are given in the above table. Classify as autotrophs and heterotrophs and give the reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So give the reason ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Most of you are trying to answer. I think Milana, you are prepared well, very good. So you are trying to answer very quickly. I'm happy for this. Okay. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಏನು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಅದನ್ನ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಟಿರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ the organism which depend on others for their food ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ 2 organisms A and B are given in the above table. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಯಾವ ಬಾಡಿನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಫಂಗೈ, ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪ್. ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೂ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ? ಸಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, plants also produces glucose. How? By converting the solar energy into chemical energy. ನೀವು the steps which takes place during the photosynthesis ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ plants produce the glucose ಹೆಂಗೆ? By converting it that is the solar energy into chemical energy. Okay, and this what is that food in the plant is stored in the form of starch. It is stored in the form of starch. So hence organism B is autotroph. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ autotrophs. Okay, very very important and very very easy to identify also. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. I think you understood this concept. Yes. So let us go for next question. Yes. So next question, draw a neat labeled diagram showing the cross section of human heart. Label the following parts ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And ಏನನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The wall that separates the oxygenated and the deoxygenated blood. First part. Second part, pulmonary artery. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಟಿಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ
ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ PDF ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು PDF ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಲೇಬಲ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಹರ್ಷಿನಿ, ವಸಂತ ಅಂಡ್ ಮಹಂತೇಶ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ದ ವಾಲ್ ದಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ನಾವು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು PUL ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಲ್ಮೋನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಡೂ ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now let us go for next question. So next 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್. ಈ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when we talk about the cows, okay, cows are the herbivorous animals and they depend only on the plant products for its survival. So small intestine of tiger is shorter when compared to the small intestine of cow. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, tigers only eat the meat or the flesh, but these whatever the product which has been consumed by the tigers can be digested easily. ಸೊ ಫ್ಲೆಶ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರಾಸ್ ಈ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. So that is the reason what happened. You know, the small intestine of cow is larger. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ food digestion ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it happens in small intestine. So digestion ಆಗೋಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, herbivorous animals ನಲ್ಲಿ it is taking a long time. So food ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, small intestine ಅಲ್ಲಿ longer period ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. So that is the reason small intestine of tiger is shorter. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ the food which is present in the herbivorous animals in the small intestine will digest that means to digest it take a long time. Okay, digest ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So the intestine, the small intestine of the herbivore is longer. Okay, I think ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So did you understand this concept? Yes, Milana is trying to answer. Yes, Shashank answered. Yes, aesthetic girl, ನೀವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. So I think you have understood this concept. If you understood this concept, yes, let us move forward. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. So this process exactly happen in the lungs. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ one which is playing an important or major role ಅಂದ್ರೆ blood. Blood is responsible for the transportation of gases. Okay, and oxygen is carried by the blood and it is transported to every cells in your body, because oxygen is a very important key factor for each and every cell in your body to produce the energy. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. Only in the presence of oxygen the glucose will break down to release the energy. Okay, and in the same way the carbon dioxide is also carried away from the cells. So heng carry agutte, you know that oxygen is present in the oxygenated blood and carbon dioxide is present in the deoxygenated blood. So hagadre, so let me now ask you a question. Name the blood vessels which carry the oxygenated blood. Nodana, who will answer? Name the blood vessels who will carry the oxygenated blood in your body. Name the blood vessel. Jeevita, please check your mobile resolution so that you will be, you are able to see the screen clearly. Okay, first correct answer is given by Monisha, then Subi, followed by Om Creations, then Raja,
ಗೌರಿ ಸುರೇಶ್. ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. ಎಸ್ ಅಶ್ವತಿ, ತೇಜು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಟರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ವೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಮ್ಲತ್ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, arteries are the blood vessels which carry the oxygenated blood from where? From the heart to different parts of the body. Veins are the one which carry the deoxygenated blood from different parts of the body back to the heart. ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಆಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the blood will be under high pressure and so the arteries have the thick walls. Moving to veins. Veins ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, veins are the blood vessels, okay, which they carry the deoxygenated blood from different parts of the body back to the heart. So back ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ heart ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, blood will be no longer under pressure. So the veins have the thin walls. So you also have to understand at this particular point, ಕೆಲವರು ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ. ಬಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ, all the arteries in your body carries the oxygenated blood. Only pulmonary artery carries the deoxygenated blood. Are you clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗೋದೇ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೇನ್ಸು ಕೂಡ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. But the only vein which carries the oxygenated blood is the pulmonary vein. Pulmonary artery deoxygenated blood ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, pulmonary vein oxygenated blood ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Rest ಎಲ್ಲಾ arteries oxygenated, rest ಎಲ್ಲಾ veins deoxygenated. I think you are clear with this concept. Okay? Yes. Now ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲಡ್. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ back and expelled out in the lungs and thrown out through the nose ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದನ್ನ 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್, now let us go for next concept. So next concept ನಿಮ್ಗೆ explain briefly the function of nephron in the human excretory system. So ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 20-25 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ 25 ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಓದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ organ, that is which particular what I can say, a part is present in the kidney, it is the nephron. Okay, nephron will filter the blood. So neuron anta baribedi, neuron is present in the nervous system. Okay, so nephron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? See, it is the structural and the functional unit of the kidney. And what is the main function? Brief ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Its main function is to convert the blood into urine. How? ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, reabsorption, secretion, excretion of useful and the harmful substances present in the blood. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್ 11:30-12 o'clock ವರೆಗೂ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೆಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ನೀವು ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಫ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ದಿಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ಲಿ present with the blood capillaries. Okay, we will call this as glomerulus. Glomerulus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? the blood enter through renal arteries into glomerulus, that is the blood capillaries. ಎಂಟರ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೋಡಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. somebody is asking, ಮ್ಯಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ
ನಾನು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಲೆಸನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 1 or 2 days ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿಗೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಡ್. ಈಗ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುರೇಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುರೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಯುರೇಟರ್. 2 ಯುರೇಟರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯುರೇಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ? ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಏನ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುರೇಟರ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿಯೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ವಾಟರ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರೀಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಫ್ರಾನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 3 steps ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಎಸ್, ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2022 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ 3 events ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಂತ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಟರ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ H2O ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಈ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಥರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಲನ ಐದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇಮ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ, ನೇಮ್ ದ waste product produced during the photosynthesis. Let me see that who will answer first. Yes, very good. Sudeep Kadakol ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್ ತೇಜು ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಲೇಖನ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್.
ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್, ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬಯಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ showing the breakdown of glucose by various pathways in the cytoplasm of living organism. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪಾತ್ ವೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಫಿಗರ್, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾತ್ ವೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೈರುವೇಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಪೈರುವೇಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಇಥನಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ happens in the presence of oxygen. The products released are carbon dioxide, water and energy. ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಅದೇನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅನೇರೋಬಿಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ತೇಜು, ಚಂದ್ರನಾಯಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಗೇಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಜನ, ನೇತ್ರ, ರಾಜೇಶ್ವಂತ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಜ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ happens or which takes place in the presence of oxygen.
ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ನ ಏರೋಬಿಕ್ ಗೆ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏರೋಬಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೋಬಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈವನ್ ದೋ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ನೇಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. Name the ಅಥವಾ what are the end products released during the aerobic respiration. Let me see who will answer first. So ಇದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್, then followed by ತೇಜು ಅವರು, ಸುದೀಪ್, ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಹೇಮಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೋನಿಶಾ, ಲೇಖನ ಅವರು ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ, ಇಥೆನಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ as he is doing the continuous exercise, he got sudden muscle cramp in his left or the right leg. What is the reason behind this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಅ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಣಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. VPZ ಅನ್ನೋರು ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸುಜನ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭೂಮಿಕಾ, ಮೀರಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಮಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿ. Diagrams given below represent the hearts of 3 different animals. Observe it and answer the question ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಎಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 72 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್, ಇದು ಫಿಶರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಈ 3 ಫಿಗರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ, ಇದು 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೇಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ದ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 4 ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ, ನೆನ್ಪಿಡ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ without mixing. There is no mixing occurs, and it improves the efficiency of oxygen supply to the body parts. And ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ,
will receive the maximum amount of the oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಫಿಶಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಶಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್, ಓಕೆ, ಟು ದ ಗಿಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಿಶಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಲ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಶಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫಿಶಸ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ 4 ಚೇಂಬರ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಹಾಗೂ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಅಥವಾ ದ ಬಾಡಿ ಚೇಂಬರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಓಕೆ, mammals and reptiles have 3 chambered heart, give reason. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 chambered heart ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Yes, very good. So now let us go for next question. So ನೋಡಿ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. The approximate length of the small intestine of animal X and Y are given in the table. Observe it and answer the question ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇನೂ ಹೇಳ್ದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್, ಅನಿಮಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಅನಿಮಲ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 20 to 40 feet ಇದೆ.
ವೈಗೆ 5 to 8 feet ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಅ ಹರ್ಬಿವೋರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಈಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 20 feet to 40 feet ಏನಿದೆ ಅದು ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೈ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹರ್ಬಿವೋರ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಯು ಲುಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ 99% ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಫೈನ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಏನು? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲವರು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೇಳಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಹೇಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಏರ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್, ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು what happen as the pressure increases, okay, so what happen, this increases the volume of thoracic cavity and reduces the pressure in the lungs. Andre thoracic cavity the volume enagutte, volume in the sense the area increases. Okay, I'm making it very simplified to convey the answer. Thoracic cavity enagutte illi it increases its volume, so pressure reduce agutte lungs nalli. So pressure reduce ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿ ಆಗಿ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, our chest or the rib cages move upward and forward and diaphragm contract here. So as a result of it, what happens? It increases in the volume.
it increases in the volume of thoracic cavity and reduces the pressure in the lungs. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ exhalation. Exhalation ಅಂದ್ರೆ putting the air outside, that means throwing the air out or giving out air ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So giving out air is called as exhalation. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಬ್ಸ್ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಔಟರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಏರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ what happen, it will move out. Understand? I think you understood this concept. Any doubt in this concept? Yes, please tell me, you have any doubt in this concept? So breathing cycle ಕೇಳಿದಾಗ breathing cycle ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪುಷ್ಪಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜಾ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, explain the strategy of transportation of water to the highest point of the plant body by the xylem tissue. Xylem ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, explain the strategy of transportation of water to the highest points of the plant body by the xylem tissue. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ನ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. So only with the help of diffusion it is not possible. So ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The plants uses two different strategies. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ for the transportation of water and minerals during the day and night will takes place. Root pressure and transpiration pull ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ happens. And this effect of root pressure in the transport of water is more important in the night time. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. Root pressure is the positive pressure created by the movement of water from where? From the roots to the soil for the upward movement of water. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಟರ್. The effect of root pressure is seen in the
ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು? Transpirational pull is the pull of water happen as a result of tension created by the transpiration in the aerial parts of the plant. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. First answer is given by correct answer Rajappa. Second is given by Monisha, followed by Lakshmi. Okay, 3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹರ್ಷ, ನೇತ್ರ, ರೂಪಾ, ಯಶವಂತ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಪ್ರಭಾಕರ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಈ ಟ್ರೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So the loss of water which takes place in the aerial parts of the plant, we will define this as a transpiration. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಟ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಇಂದ ರೀಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೀಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೋದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಇಂದ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರೆಷರೇ ಬೇರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. Transpirational pull ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So transpirational pull is the pull of the water, okay, as a result of tension created by the transpiration, okay, in the aerial parts of the plant body. And the major ಏನಿದೆ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಲ್ಲಿ we can see during the day time, not in the night time. I think you're clear with this concept. Shall we move for next? Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? I think you understood this concept. Shall we move for next? Yes. Yes. Okay. So ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ Xylem, phloem ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Phloem is also very important concept. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ Xylem, phloem ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಫ್ಲೋಯಂ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀವ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಂ? Xylemದು ಫ್ಲೋಯಂಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Xylem is a tissue which is help in carrying the water from roots to different parts of the plant body. Okay, phloem is the vessel. What happens here? The tissues which carries the food from the leaves. ಯಾಕಂದ್ರೆ leaves ಅಲ್ಲೇ food prepare ಆಗೋದು. Leaves to different parts of the plant body.
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು xylem ಅಲ್ಲಿ, ಈ xylem ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ xylem, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Just a minute, students. Sorry for the inconvenience, student. It was an emergency. Yes. Okay, shall I continue? Yes. Sorry for the inconvenience once again. It was emergency. I wanted to talk. Okay. Yes. So now, so phloem ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸಿ phloem help in transporting the food particles, and transportation of food ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the transportation of food takes place in the by direction, and transport of food takes place from the leaf to different part of the plant body. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಯಾರೋ, ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ATP ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. I think somebody asked this question. So ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ somebody has dropped that comment in the comment area, like why ma'am that phloem need, to transport the food, it need the ATP molecule ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. It is because ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, the translocation of phloem is achieved by utilizing the ATP energy. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ATP ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATP ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ the phloem uses or utilizes the ATP molecule. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 76 ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 76 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್. ಹೆಂಗೆ ಆ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಈ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಥಿನ್. ಬಟ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್ from the different blood vessels, that is from the arteries, ಏನಾಗುತ್ತೆ, these arteries are interconnected to the capillaries. So capillaries will receive the products from the arteries or through the blood, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will deliver to the each and every cell of your body.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್, ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡದಿರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ children, you are able to follow? Are you able to hear me? I think there is a caption which is coming here due to streaming. Can you hear me? Yes. Okay, then I'll continue. Yes. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ every capillaries, they are connected to arteries and veins. Arteries ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it receives the things needed. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ cells respire ಮಾಡೋದು. By taking oxygen, cells will respire. As it respire, what happen, it receives, I told you, in the case of mitochondria, it releases carbon dioxide, water and energy ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So release ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು, now we have used by our body. ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ has to be drained out, right? So the draining out part will be connected to the veins. So that is the reason capillaries are connected to both arteries and veins. So what happened, arteries deliver the oxygen-rich blood to capillaries, where the actual exchange of oxygen and carbon dioxide occur. Okay, oxygen ಆಗಿರ್ಬೋದು, carbon dioxide ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then I repeat this point, arteries deliver the oxygen-rich blood to the capillaries, where actual exchange of oxygen and carbon dioxide occur. Next, capillaries ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, capillaries then deliver the waste-rich blood to veins for the transport back to the lungs and to the heart. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ವೇನ್ಸ್. ವೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬೋತ್ arteries and the capillaries, they are interconnected to the capillaries. Okay, arteries receives the oxygenated blood, okay, to the capillaries. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ದ ವೇನ್ಸ್. It has to get again oxygenated. So this is all about the interrelation between arteries, capillaries and veins. Okay, I think you understood this concept. What is the function of ATP ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೋಡಿ. ATP ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ATP is first of all stands for adenosine triphosphate. ATP ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ATP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ATP ನಿನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ATP ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ATP ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ respiration ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ATP ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್, ಅದನ್ನ ಎಂಡೋ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ATP is called as energy currencies of the cell. Okay, it is used to recharge each and every cell in our body to perform the work. Okay, yes, it acts as a fuel. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು PDF ನ ಕೂಡ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು PDF ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್. Because today we have started 10 minutes late due to the network issues. Yes. Can you change the class timings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಗೀತಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟುಡೇಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬೈ 1 o'clock ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ PDF ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ನ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಲೈಜ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, yes, tomorrow I'm not able to start how do organisms reproduce. I'll start very soon. I told you, first life process, followed by control and coordination, followed by how do organisms reproduce. So within 2 or 3 days I can start that class too. Okay, yes children, that's all for today's class. Hope you understood all the content. So ma'am start a class at 4:30. It's very difficult at 4:30 because entire day I'll be busy in school and also some other work. 4:30 is difficult. Let me see if possible. Last time ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಬಯಾಲಜಿನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. Yes, definitely I'm going to send without late. Okay, thank you so much children. I'm going to end today's session. Take care, have a nice day. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.